Hallelujah. How many of you joyful this evening in the presence of God? आणि आज आपल्यामध्ये किती लोक आहेत जे देवाच्या आराधनेमध्ये देवाच्या सानिध्यात आनंद Amen. मानतात. Hallelujah. I'm so joyful because I know God is in move. God is in move. आणि देव आपल्यामध्ये चालत आहे, आपल्यामध्ये काम करत आहे. So I request you all if you all can come little front. आणि Take a little front. Yes. आणि मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही कृपा करून थोडंसं पुढे येऊन बसू That शकता will be very helpful for us. आणि ते आम्हाला खूप मदतीसारखं होईल. Thank you so much. Amen. Amen. आमेन. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I tell you, our God is always on a move. He never stops. आणि आपला देव हा प्रत्येक वेळेस काम करतो, तो कधी Yes. थांबत नाही. वो चलते रहता है हमारा परमेश्वर का काम. Amen. वो कभी भी रुकता नहीं है. Amen. It won't stop. It will always on move. आणि- That is the power of God. आणि तो कधी थांबत नाही, त्याचं काम चालूच राहतं. तो सामर्थ्यशाली परमेश्वर. And I tell you, today I believe God has healed many people. आणि मी विश्वास ठेवतो की आज परमेश्वराने खूप लोकांना आरोग्य दिले. God has healed your bodies. God has healed your heart. And the Spirit of Lord came upon us in Jesus' name. आणि परमेश्वराने तुमच्या शरीराला आरोग्य दिले, तुमच्या हृदयाला आरोग्य दिले आणि त्याचा आत्मा तुमच्यावर आला. Because if our body becomes the temple of God, कारण आपलं जे शरीर आहे ते देवाचं मंदिर आहे where the Spirit of God dwells inside us, आणि जिथे देवाचा आत्मा वास करतो the आपल्यामध्ये. moment the Spirit of God dwells inside us, आणि जेव्हा देवाचा आत्मा आपल्यात वास करतो, our body has become a temple of God. त्या समय आपलं शरीर हे देवाचं मंदिर होतं. And I want to tell you, if our body is a temple of God, devil cannot put any of his things in us. आणि जर आपलं शरीर हे देवाचं मंदिर आहे तर त्याच्या गोष्टी सैतान आपल्यामध्ये नाही ठेवू Oh, devil cannot dirt this temple. आणि सैतान कधी ते आपलं ते मंदिर घाण करू शकत नाही. Because this temple is filled with the presence of God, with the Spirit of God. कारण हे मंदिर देवाच्या सानिध्याने, त्याच्या उपस्थितीने भरलेलं आहे. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbors आणि तुमच्या शेजाऱ्याला सांगा, that your body तुमचं शरीर is a temple of God. ते देवाचं मंदिर Come आहे. on, tell your neighbors. You are not an ordinary man. आणि तुम्ही सर्वसाधारण लोक नाही. You are not an ordinary person. आणि तुम्ही सर्वसाधारण लोक नाही. The Spirit of God dwells inside us. आणि देवाचा आत्मा आपल्यामध्ये वास करतो. Amen. Hallelujah. Amen. And the word of God says, where there is Holy Spirit, there is deliverance. आणि जिथे देवाचा आत्मा आहे, पवित्र आत्मा, तिथे मोकळीकता आहे. And today you will experience deliverance in every area of your life in Jesus' name. आणि तुम्ही तुमच्या जीवनातली प्रत्येक त्या परिस्थितीमध्ये सुटका बघणार आहात, मोकळीकता Amen. बघणार. Hallelujah. Hallelujah. It's always a joy to worship Jesus together as family. आणि हे खूप आनंददायी आहे देवाची आराधना करणं एक फॅमिली म्हणून. We are one family. Amen. आणि आपण एक फॅमिली आहोत. We are all brothers and sisters because we have one Father. आणि आपण बहीण आणि भाऊ आहोत, कारण आपण त्या देवाचे लेकरं आहोत. Amen. Hallelujah. So are you all excited for God's word this evening? आणि तुम्ही उत्साही आहात का आजच्या देवाच्या वचनासाठी? कितने लोग excited है आज? I tell you, the kingdom of God works for excited people. आणि देवाचं राज्य हे उत्साही लोकांसाठी काम करतं. Jesus said, आणि देव प्रभू येशू बोलला, the kingdom of God belongs to the people who are violent. आणि what can you repeat? The kingdom of God belongs to the people who are violent. Let us take to that verse. आणि यस, देवाचं राज्य अशा लोकांसाठी जे उत्साही आहेत. एक We'll go to that verse. Let's go to Matthew 11:12. Can someone go to Matthew, the book of Matthew, chapter 11, verse 12. बाप्तिस्मा करणारा योहान याच्या दिवसापासून आतापर्यंत लोक स्वर्गाच्या राज्यावर जोराने हल्ला करीत आहेत आणि हल्ला करणारे ते हिरावून घेतात. कारण नेक्स्ट ना, That's it. 11:12. The kingdom of God suffers violence, and the violent take it by force. How it's written in Marathi?
बाप्तिस्मा करणारा योहान याच्या दिवसापासून आतापर्यंत लोक स्वर्गाच्या राज्यावर जोराने हल्ला करीत आहेत आणि हल्ला करणारे ते हिरावून घेतात. You see, the word of God says here, the kingdom of God belongs to the people who work violently. आणि जे देवाचं राज्य अशा लोकांसाठी आहे जे हल्ला करतात स्वर्गाच्या राज्यासाठी. You know, when people get violent, आणि हिंसक लोक केव्हा बनतात तुम्हाला माहिती आहे? वो शब्द क्या है? हल्ला. हल्ला, right? What does that mean? हल्ला अटॅक, Attack Yes. or force, right? yes. They are out of force. When people are violent, that's called when people are forceful. आणि केव्हा लोक हिंसात्मक होतात? When they are desperately needed something. आणि जेव्हा ते खूप ध्येयाने त्या गोष्टी मागे लागतात. When they are desperately needed something, that is the time people become forceful. आणि जेव्हा ते आवश्यक असतात कोणत्या तरी गोष्टीसाठी तेव्हा ते हिंसक बनतात. And the word of God says here, आणि देवाचं वचन असं सांगतं, Jesus says, प्रभू असं बोलतो, the kingdom of God is filled with the people who are forceful. आणि देवाचं राज्य अशा लोकांचे जे हल्ला करणारे आहेत, जे हिंसक आहेत. Not the one who sits and waits, but the one who says, Father, I am your children and I need what I want from you. आणि अशा लोकांसाठी नाही जे नुसते बसून राहतात, परंतु अशा लोकांसाठी जे परमेश्वर पित्याला म्हणतात की देवा आम्हाला तू हवा आहेस. You know, I have a son, 6-year-old son. आणि मला एक मुलगा आहे 6 वर्षाचा. Every time when he wants something from me, आणि जेव्हा त्याला काही हवं असतं माझ्याकडून, he never comes and beg. आणि तो कधी एक भिकाऱ्यासारखा नाही मागत. तो He will come and ask, Daddy, get me this. तो डायरेक्ट येतो आणि हक्काने मागतो, Daddy, give me this. पप्पा मला हे द्या म्हणून. What gave him that accessibility to ask with that freedom? What gave him that authority? आणि ते अधिकार त्याला कोण देतं? ते That authority came inside him because he knew that he is a son to his father. आणि ते अधिकार कसं मिळतं ते त्याला, कारण त्याला माहिती आहे की तो मुलगा आहे त्याच्या वडिलांचा. So today I want to tell you, when you know and when you are filled with faith that you are a son and daughter to the most high God. आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्यामध्ये विश्वास असतो की तुम्ही देवाचे लेकरू आहात, त्या सर्वसामर्थ्य देवाचे लेकरू आहेत. हम भीख नहीं मांगते, हम सीधा पूछते कि डैडी मेरे को चाहिए. आणि तेव्हा आपण भीक नाही मागत, तर आपण हक्काने सांगतो की देवा मला पप्पा मला हवं. Today many people believe in pleading prayers, begging prayers. आणि खूप लोक आजकाल अशी प्रार्थना करतात भीक मागितल्यासारखी. I want to tell you, but you know what Jesus taught? आणि तुम्हाला माहिती आहे का प्रभू येशूने काय शिकवलं? When disciples asked Jesus, Lord, teach us to pray. आणि जेव्हा शिष्यांनी प्रभूला विचारलं प्रार्थना कशी करावी म्हणून, The first word is an important word, right? आणि पहिला शब्द होता तिथला तो खूप महत्वाचा आहे. सोचो, एक महान व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं, हमारा पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? Yes. हम जाके उधर द फर्स्ट वर्ड मेक्स मोर डिफरेंस, इट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट. आणि पहिला शब्द हा खूप प्रभाव पाडू शकतो. बट यीशु मसीह पहला शब्द भीख मांगने के लिए नहीं बोला, पहला शब्द बोला कि मेरा स्वर्गीय पिता, माय हेवनली फादर. आणि प्रभू येशू तिथं भीक मागायला भीक मागण्यासारखा पहिला शब्द नाही बोलला, तर तो बोलला हे आमच्या स्वर्गातील पिता. द लॉर्ड्स प्रेयर started with Jesus taught the prayer with a word called our heavenly father. आणि प्रभू येशू त्याची प्रार्थनेची सुरुवात अशी करतो की हे आमच्या स्वर्गातील पित्या. Oh, what a close affectionate prayer, what a close intimate prayer it is. आणि ते किती जवळीकचं प्रेम आहे, जे पित्याला आपण जवळ होतो. हमारा शुरुआत में हम बोलते कि मेरा पिता, you are my father. आणि आपण सुरुवातीलाच बोलतो की तू माझा पिता आहेस. Means the moment you are starting your prayer, आणि जेव्हा तुम्ही तुमची प्रार्थनेची सुरुवात करता and when you call him my heavenly father, आणि तुम्ही म्हणता हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, you are taking the authority of son and daughter. आणि तुम्ही त्यावेळेस अधिकार घेता
त्याचं लेकरू होण्याचं. where you are not gonna beg there like a servant, आणि तुम्ही एका दासाप्रमाणे तिथे भीक नाही मागत, but you will ask the Father as sons and daughters with inheritance. आणि तुम्ही अधिकाराने त्याचे लेकरं असल्याप्रमाणे तिथे. Amen. Hallelujah. That's what Jesus was teaching in that verse. आणि हेच प्रभू येशू या वचनामध्ये सांगत आहे. The kingdom of God doesn't belong to the people who beg. आणि देवाचं राज्य अशा लोकांसाठी नाही जे कधी पण भिकाऱ्यासारखे मागतात. The kingdom of God belongs to the people who violently, forcefully say, Father, I need this. आणि देवाचं राज्य अशा लोकांसाठी आहे जे आवेशाने देवाकडे मागतात, जे हक्काने आणि देवाकडे मागतात. The kingdom of God belongs to the people who take up the authority in faith and say, Father, I need this because I am your children. आणि देवाचं राज्य अशा लोकांसाठी आहे जे एक अधिकाराने, हक्काने, देवाच्या अधिकाराने ते देवाकडे मागतात. Today, पिता, मला हे हवं. in mid of your problems this evening, आणि आज तुमच्या समस्यांमध्ये God doesn't want you to come like a beggar देवाची इच्छा नाही तुम्ही एक भिकाऱ्याप्रमाणे यावं to His presence त्याच्या सानिध्यात and asking, Lord, please do something. आणि तुम्ही मागणार, देव काहीतरी कर आमच्यासाठी. Because as much as we're gonna say Lord, आणि जसं आपण म्हणतो देवा, we might beg. हम कितने बार परमेश्वर स्थान में परमेश्वर को रखते ना, हम भीख मांगते रहते. We will start to only beg because we are treating Him as only God. आणि जेव्हा आपण देवाला, परमेश्वराला आपण देव म्हणून आपल्या जीवनात स्थान देतो, फक्त देवच म्हणून, तेव्हा आपण भिकाऱ्यासारखं मागत असतो. आज हमको परमेश्वर हम उनको देखने वाला स्थान को बदलने वाला है. आमेन. गॉड इज शिफ्टिंग आवर पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट गॉड. आणि देव आपल्या जीवनात त्याचं स्थान बदलणार आहे, तर आपला त्याचा उद्देश बदलणार आहे. यू नो, अंटिल जीसस केम, आणि जोपर्यंत प्रभू येशू आला नव्हता, you will hear only the word called God, nothing more. आणि जोपर्यंत प्रभू येशू या जगात आला नाही तोपर्यंत तुम्ही एकच शब्द बघता, देव 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 म्हणून. You cannot see the word called Father. आणि तुम्ही तिथे कुठेही बघू शकत नाही शब्द पिता म्हणून. Because no one has the power to call Him Father. आणि कोणाकडे अधिकार नव्हता तसा त्या परमेश्वराला पिता म्हणण्याचा. From Adam आदामापासून till the time of Jesus, आणि प्रभू येशू पर्यंत no one had the authority to call Him Father. आणि कोणाकडे अधिकार नव्हता त्याला परमेश्वराला पिता म्हणून हाक मारण्याचा. Especially after the fall of man. आणि विशेष करून म्हणजे जेव्हा मनुष्य पापात पडला, Man lost the authority to become His children. आणि मनुष्य त्याचा अधिकार गमावला त्या लेकरू होण्याचा. That's why even the greatest saints in the Old Testament never called God as Father. They called God as Lord. आणि जर तुम्ही बघू शकता जुन्या करारात जे काही संत होऊन गेलेत, भविष्यवक्ते होऊन गेले, ते परमेश्वराला नेहमी देव म्हणायचे, कधी पिता म्हणत नव्हते. They called God as Jehovah. That means Lord. आणि ते म्हणत होते देवाला जहोवा, म्हणजे त्याचा अर्थ देव. Some called Jehovah Jireh, the Lord was my provider. आणि काही म्हणायचे जहोवा जारे, म्हणजे देव, परमेश्वर आमचा पुरवठा करता. Some called Jehovah Rapha, the Lord who heals. आणि काही म्हणायचे यहोवा राफा, जो आम्हाला आरोग्य देतो. They all had pseudo names for God. They all had, something to represent Him, but they couldn't call God as Father. आणि त्यांच्याकडे वेगवेगळी नावं होते त्याला उद्देशून बोलण्यासाठी, परंतु त्यांच्याकडे अधिकार नव्हता त्याला पिता म्हणून म्हणण्याचा. But I want to tell you, when Jesus came, परंतु तुम्हाला सांगायचं, जेव्हा प्रभू येशू आला, they were very shocked to see the prayers of Jesus. आणि ते खूप आश्चर्यचकित झाले जेव्हा प्रभू येशूंनी प्रार्थना हे केली. Because whenever Jesus prayed, कारण जेव्हा प्रभू येशू प्रार्थना करायचा, what is the first word He raises up? आणि तुम्हाला माहिती आहे पहिला शब्द तो काय बोलायचा? He says, my Father. तो म्हणायचा, हे माझ्या पित्या. Oh wow, He changed the perspective of a relationship with God. आणि तो जे
उद्देश होता, जे नातं होतं परमेश्वरा बरोबरचा, तो बदलून टाकायचा. And that impacted the disciples. आणि तेच त्या 12 शिष्यांच्या जीवनावर प्रभाव पाडला. When they saw Jesus, जेव्हा त्यांनी प्रभू येशूला पाहिलं they understood that he is not like the prophets of the Old Testament. आणि जेव्हा त्यांनी प्रभू येशूला पाहिलं, त्यांना प्रभू येशू त्या शास्त्री पुरुषांनी नाही वाटला. When they saw Jesus, they know that he is someone special. आणि जेव्हा त्यांनी प्रभू येशूला पाहिलं, तेव्हा त्यांना असं वाटलं हा काहीतरी विशेष आहे असं. He is someone different from any other people. आणि तो एक वेगळा मनुष्य आहे बाकीच्या लोकांपेक्षा. You know what is the difference of Jesus from others? आणि ते वेगळे पण काय होतं प्रभू येशू मधलं तुम्हाला माहितीये का? Because Jesus was one with Father. आणि कारण प्रभू येशू हा एक होता पित्याबरोबर. Amen. Hallelujah. He was one with Father. तो एक होता पित्याबरोबर. And that was the speciality of Jesus. आणि ते एक विशेषता होती प्रभू येशूची. And that's why it differentiated him from every other prophets and every other saints in the Old Testament. आणि हेच त्याला वेगळं बनवतं सर्व संतांपेक्षा, भविष्यवक्त्यांपेक्षा जे जुन्या करारात होते. And that's what made him very special from others. आणि ही गोष्ट त्याला वेगळी आणि विशेष बनवत होती सगळ्यांपासून. And that's where the disciples were very shocked. आणि त्यामुळे ते शिष्य आश्चर्यचकित होते. Because every time Jesus is uttering, my Father, and that was his prayer every time. आणि तो जेव्हाही प्रार्थना करायचा, तो हे बोलायचा, हे माझ्या पित्या, हे माझ्या पित्या. So now the disciples were asking Jesus. आणि आता जे शिष्य आहेत ते प्रभूला विचारतात With a doubt. आणि एक संशयाने. The doubt was this. आणि तो संशय असा होता, Oh, Jesus have the authority to call Father God, to call God the Father. आणि प्रभू येशूला एक तो संशय असा होता की प्रभू येशू पित्याला परमेश्वराला पिता म्हणतोय. उनके यीशु मसीह के पास वो अधिकार था. He had that right, that authority. आणि त्याच्या प्रभू येशूकडे अधिकार होता परमेश्वराला पिता म्हणण्याचा. But now they have a doubt. परंतु आता त्यांना संशय होता whether even they have that authority. आणि त्यांच्याकडे पण त्यांना तो अधिकार आहे का. They didn't believe that they have that authority. आणि ते असा विश्वास करत नव्हते की त्यांच्याकडे तो अधिकार आहे. That is why they were asking Jesus, you teach us the better way to pray. आणि त्यामुळे ते विचारत होते प्रभू येशूला की योग्य पद्धत सांग प्रार्थना करण्याची. I'm sure 100% I'm sure no one expected the first word to be Heavenly Father. आणि मी 100% खात्रीने सांगतो की कोणी असं किसी के पास विश्वास नहीं था कि पहला शब्द मसीह से आएगा, मेरा स्वर्गीय पिता. आणि प्रार्थना का पहला शब्द. आणि they didn't believe that. आणि कोणाला विश्वास नव्हता की प्रार्थनेचा पहिला शब्द हे माझ्या पित्या हे असतील. They didn't expected that word. आणि त्यांनी कधी हा विश्वास ठेवला किंवा they thought the word might be Yehovah or some other names to call in the beginning. आणि त्यांना असं वाटत होतं की ते कदाचित तिथं यहोवा किंवा त्याच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी नाव असेल. But Jesus said, परंतु प्रभू येशू म्हणाला, our heavenly Father. आणि हे आमचे स्वर्गीय पिता. Amen. Hallelujah. You know why Jesus could teach that prayer to his disciples? आणि तुम्हाला माहिती आहे का प्रभूने ही प्रार्थना शिकवली त्याच्या शिष्यांना. Or I can put like this. आणि मी असं सांगू शकतो. Today that prayer is not just for disciples. Even that prayer is for us. आणि ती प्रार्थना फक्त त्या शिष्यांपुरती नव्हती, परंतु ते सगळ्यांसाठी होते, आपल्यासाठी. Because in this generation we are the disciples of Christ. आणि ह्या काळात आपण ते शिष्य आहोत. And that prayer is effective for us as well. आणि ती प्रार्थना महत्वाचे कार्य करणारे आपल्या जीवनात. Did you ever thought why Jesus could teach them to pray, to call that our heavenly Father? Did you ever thought why Jesus could teach them to pray that our heavenly Father? तुम्हाला विचार कधी पडला का प्रभूने
त्या प्रार्थना शिकवली शिष्यांना, हे आमच्या स्वर्गातील पिता. I tell you, that prayer is a very dangerous prayer. कारण ती प्रार्थना खूप भयंकर प्रार्थना होती. Why I tell you, why it is very dangerous prayer? आणि ती का भयंकर होती? Because when you call God as your father, कारण जेव्हा तुम्ही परमेश्वराला तुमचा पिता म्हणता, you are equaling yourself to be in that relationship with him. आणि तुम्ही त्याच्यासारखे त्या नात्यामध्ये येता. In this, if you see many portions of the Bible, आणि जेव्हा तुम्ही भाग बघता या बायबल मधले, whenever Jesus said, I am the son of God, जेव्हा प्रभू येशू म्हणाला की मी देवाचा पुत्र आहे, the religious people, Pharisees, got so angry. They were very angered. आणि तेव्हा ते शास्त्री पुरुष होते, ते खूप चिडायचे, त्यांना राग यायचा. Did you ever wondered why they were angered? आणि तुम्हाला माहिती आहे का ते काय एवढे चिडायचे? Because when Jesus said he is the son of God, कारण प्रभू येशू म्हणायचा की मी देवाचा पुत्र आहे, that means he is telling God is my father. आणि म्हणजे तो म्हणायचा की देव परमेश्वर माझा पिता आहे. And he is telling now my relationship is so equal with father. आणि आता तो सांगतो की माझं जे नातं आहे परमेश्वराबरोबर ते एकसारखं आहे. क्योंकि दास नीचे बैठता है, बच्चे साथ में बैठते हैं, राइट? वी सिट टुगेदर विथ फादर, राइट? कारण दास हे खाली बसतात, परंतु लेकर पुत्र त्याच्यासोबत वडिलांबरोबर And बसले. that's why that angered the religious people when Jesus said, I am the son of God. आणि That angered the religious people. आणि जे शास्त्री पुरुष धार्मिक लोक चिडायचे, कारण प्रभू येशू म्हणायचा मी देवाचा पुत्र आहे. But Jesus boldly taught his disciples to pray our heavenly Father. आणि परंतु धिटाईने प्रभू येशू त्यांना शिकवत होता शिष्यांना की तू प्रार्थना हे आमच्या स्वर्गातील पिता. When I came across that Bible portion, आणि जेव्हा मी त्या भागातून आलो, I always wondered how God could bravely, with boldly, he can teach even his disciples to pray that our heavenly Father. आणि त्या काळाच्या परिस्थितीत कसं प्रभू येशू एक धिटाईने हट्टीपणाने ही प्रार्थना शिकवत होता त्याच्या शिष्यांना. What granted Jesus the faith, or what gave Jesus the boldness to teach his disciples to call God as heavenly Father? आणि ते काय अशी गोष्ट होती की प्रभू येशूला की तो धिटाईने ते सगळ्यांसमोर हे आमच्या स्वर्गातील पित्या प्रार्थना शिकवत होता. I got the answer through the word of God. आणि त्याचं उत्तर मला वचनातून भेटलं. Let's go to the Gospel of John, chapter 17, verse 21. John, the Gospel of John, chapter 17, verse 21. आणि योहानाचं शुभवर्तमान याचा 17वा अध्याय, Yeah, from verse 20 and 21. Yes. वचन 20 आणि 21. मी केवळ त्यांच्यासाठी नाही तर त्याच्या शब्दावरून जे माझ्यावर विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी विनंती करतो. So now Jesus is saying, आणि प्रभू येशू आता म्हणतो, this portion is the portion of the Gethsemane, the Garden of Gethsemane. आणि गेत्सेमनेच्या बागेतला हा भाग आहे आता जो आपण बघतो. Means in few hours Jesus is going to get arrested. आणि थोड्याच काळाने प्रभू येशू हा अटकेत जाणार आहे. And Jesus is going to crucified. आणि प्रभू येशूला वधस्तंभी दिलं जाणार आहे. In few hours the purpose of Jesus is going to be fulfilled. आणि थोड्याच वेळात प्रभू येशूचं जे उद्देश होता ते पूर्ण होणार होता. Very intense time for Jesus. आणि खूप महत्वाचा काळ होता. Very painful time for Jesus. आणि खूप त्रास देणार ते वेळ होता. Because in some time he have to carry the sin of the whole world. In some time. आणि थोड्याच वेळात तो जगाचा पाप त्याच्यावर घेणार होता. सोचो can you imagine what kind of a burden that would have been upon him? आणि किती मोठे तणाव त्यावेळेस प्रभू येशूवर असेल. I tell you, today all the problems that we are experiencing is because of our sins. आणि आपण आज जे आपल्या जीवनात तणाव बघतो, समस्या बघतो, ते का बघतो तर आपल्या पापामुळे. Many curse that we are experiencing, that is because of our sins. आणि भरपूर असे शाप आपल्या जीवनात आहे कारण ते आपले पापामुळे आहेत. Many times sickness is because of our sin. आणि आपल्या पापामुळे आपल्या जीवनात
आजारपण आहेत. Can you imagine Jesus need to carry all those things? आणि तुम्ही विचार करू शकता हे सर्व गोष्टी प्रभू येशूला स्वतःवर घेऊन जायचं सिर्फ होतं. एक जन का पाप नहीं, 2 जन का पाप नहीं, सारे दुनिया का पाप यीशु मसीह उठाना पड़ता है. You know that he need to carry the sin of the whole world. आणि त्याला एकाचा नाही, दोघांचा नाही, तर पूर्ण जगाचा पाप स्वतःवर घ्यायचं होतं. From the first man Adam to the last person who's going to give birth, Jesus need to carry the sin. आणि पहिला मनुष्य जो जन्मला आदम, त्याच्यापासून जो शेवटी जन्मणार आहे त्या मनुष्यापर्यंतचं पाप सगळं देवाला प्रभू येशूला स्वतःवर It घ्यायचं is होतं. not an easy thing to handle. आणि ही सोपी गोष्ट नव्हतं स्वतः करण्यासाठी. So in that intense time, आणि अशा तणावाच्या परिस्थितीत Jesus was spending his last night in the garden of Gethsemane. आणि प्रभू येशू त्याचा गेसेमेनच्या बागेत होता And then he was praying this. आणि तिथे तो प्रार्थना करत होता. He's praying now in the 20th verse, 17:20. आणि 20व्या वचनात तो प्रार्थना करत होता. Lord, I'm going to pray for something. Jesus saying, I'm going to pray something. आणि मी काहीतरी प्रार्थना करत आहे. That is not just for the disciples, not just for the 12 disciples. आणि ती प्रार्थना पिता त्या 12 शिष्यांसाठी नाही. The prayer that I'm going to do now जी प्रार्थना आता मी करणार आहे is prayer for the everyone who going to believe in me even in the future. आणि ती प्रार्थना अशा सर्वांसाठी जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो भविष्यात. Can you read the 20th verse? That is what Jesus is saying there. मी केवळ त्यांच्यासाठी नाही तर त्यांच्या शब्दावरून त्यांच्या शब्दावरून जे माझ्यावर विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी विनंती करतो. ये 12 लोग के द्वारा कितने लोग उनका शब्द के द्वारा, उनका सुसमाचार के द्वारा कितने लोग आने वाला दिन में विश्वास करने वाला है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. Means God is even praying for us. आणि म्हणजे देव त्या 12 शिष्यांच्या द्वारे जे जे विश्वास ठेवणार आहे त्या प्रत्येकांसाठी देव प्रार्थना करत आहे. Because it was through that 12 people the gospel was spreaded then. कारण त्या 12 शिष्यांमुळे शुभवर्तमान सगळीकडे आलं. And generation after generation it came to us. आणि पिढ्यानपिढी ते आपल्याकडे आलं. So Jesus is the prayer that he is going to pray now in 21st verse. आणि प्रभू येशू जे प्रार्थना करणार आहे हे 20व्या वचनात is not just for the 12 people, it is for everyone who is going to believe in Jesus. आणि ते फक्त त्या 12 शिष्यांसाठी नाही तर ते प्रत्येकासाठी आहे जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. And let's see what is that prayer in आणि 21st verse. पाहू ते काय आहे. मी केवळ त्यांच्यासाठी नाही तर त्यांच्या शब्दावरून जे माझ्यावर विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी विनंती करतो. Yeah, now 21st he is going to pray that prayer. What is that prayer? की त्या सर्वांनी एक व्हावे हे माझ्या पित्या जसा तू माझ्यामध्ये आहेस व मी तुझ्यामध्ये आहे तसे त्यांनी तुझ्यामध्ये एक व्हावे. Amen. Hallelujah. There Jesus is saying a beautiful prayer. आणि प्रभू येशू इथं खूप सुंदर प्रार्थना करतो. You know what is that prayer? आणि तुम्हाला माहिती की ती प्रार्थना काय आहे? Jesus is saying to Father, आणि प्रभू येशू पित्याला म्हणतो that Father, you and me are one. आणि प्रभू येशू पित्याला म्हणतो की पिता मी आणि तू जसा एक आहे. हम एक ही है. आपण एक आहोत. We cannot be separated. आपण वेगळे कधी केले जाऊ शकत. We are not up and down. आणि आपण पिता वर खाली नाही. हम एक समान है. We are sitting together. We are together all the time. आणि पिता आपण जसं सोबत असतो एका जागेवर असतो सोबत. Right? That's why Jesus could pray to Father all the time, my Father. That's why he is praying all the time, calling my Father. आणि त्यामुळे तो प्रत्येक वेळेस परमेश्वराला पिता म्हणून प्रार्थना करायचा. But now Jesus is praying, परंतु आता प्रभू येशू असे प्रार्थना Father, as how you and me are one. प्रभू येशू अशी प्रार्थना करतो पित्याला, पिता जसा तू आणि मी एक आहे. I pray मी प्रार्थना करतो that everyone who gonna believe in me, जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतो, let all become one among us. ते सगळे एक व्हावे हमारे साथ. आपल्यामध्ये. You know, that's a very powerful prayer. आणि तुम्हाला माहिती का ती खूप सामर्थ्यशाली God is saying no one, even the one who gonna believe in us, will take up the position of being with us. Not down to us, but be with us. आणि जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवील
तो आपल्या जसा तू आणि मी आहे पिता एक समान, तसं तो आपल्या बरोबर एक समान होईल. Hallelujah. That means if Jesus has prayed it, if आणि Jesus has prayed it, जर प्रभू येशूने ही प्रार्थना केली Father have answered it. आणि पिता ह्याचं उत्तर देणारच. उसका मतलब है कि आज हम परमेश्वर के नीचे नहीं, हम परमेश्वर के साथ हम है, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान हो गए. Amen. Yes. Hallelujah. Yes, hallelujah. As how Jesus was one with Father, आणि जसा प्रभू येशू एक होता पित्याबरोबर, now you and me are one with Jesus and Father. आणि तसंच तुम्ही आणि मी एक आहोत परमेश्वर That's पित्याबरोबर. why the word of God says we are seated with him. आणि त्यामुळे देवाचं वचन सांगतं आपण त्याच्याबरोबर बसलेलो आहोत. It didn't say we are seated under him. आणि तिथे असं नाही सांगितलं की आपण त्याच्या खाली बसलेलो आहोत. It says we are seated with him in heavenly places. आणि आपण तिथं बघू शकतो की आपण त्याच्या बरोबर बसलेलो आहे त्या स्वर्गात. हम असं लिहिलंय. स्वर्गीय स्थान में हम परमेश्वर के साथ बैठा है उधर. आणि स्वर्गीय स्थानात आपण बसलेलो आहे त्याच्या बरोबर. We are seated with Christ. आणि आपण ख्रिस्ताबरोबर बसलेलो आहोत. Not because we are something special. आपण काहीतरी विशेष आहोत म्हणून नाही, Not because we did great things. आणि आपण काहीतरी मोठे चांगल्या गोष्टी केल्या त्यामुळे नाही, Not because we are holy people. आपण पवित्र लोक आहोत यासाठी नाही. I tell you, we were the worst sinners. We are all were sinners. आणि मला तुम्हाला सांगायचं, आपण एकेकाळी सर्वजण पापी होतो. We all were departed from the glory of God. आणि आपण देवाच्या गौरवापासून लांब केले गेले. But you know what made us today to sit with Father? आणि तुम्हाला माहिती काय गोष्ट आहे जे आपल्याला पित्याबरोबर बसवते? Because after this prayer, कारण ह्या प्रार्थनेनंतर after few hours, थोड्याच तासांनी Jesus went and took the punishment for all of us. प्रभू येशू गेला आणि प्रत्येकाची शिक्षा भोगली. He took the punishment for all of us. त्याने सर्व शिक्षा स्वतःवर घेतली. He took the punishment in the cross for all of us. आणि त्याने सर्वांची शिक्षा आपल्यासाठी घेतली. And he opened the door for us to be with Father. आणि त्याने दरवाजा उघडा केला त्या परमेश्वरा पिता बरोबर बसण्यासाठी. The door that was shut forever. आणि ते दरवाजा बंद होता सर्व काळ. The door Abraham couldn't open it. आणि तो दरवाजा अब्राम पण उघडू शकला The नाही. door that even David couldn't open it. दावीद पण तो दरवाजा उघडू शकला नाही. Only Jesus could open that door. फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तच एकमेव होता त्याने ते दरवाजा. Because he was the one who was eligible to take all our sins. आणि कारण तो एक योग्य होता आपले सर्व पाप घेण्यासाठी. Because there was no sin inside Jesus. आणि कारण प्रभू येशू मध्ये कोणत्याही प्रकारचा पाप नव्हता. That sinless God became a sin for you and me. आणि जो पाप विरहित होता तो आपल्यासाठी पापी झाला प्रभू. So that you and me, जेणेकरून तुम्ही आणि मी who are full of sin, जे आपण पापामध्ये पापीचे होतो, can become righteousness for God. पापी होतो ते आपण एक धार्मिक Oh, what नीतिमत्व a मिळवू beautiful त्या exchange. परमेश्वर. What a beautiful exchange. आणि किती हे सुंदर एक करार होता. कितना सुंदर exchange हुआ उधर, right? हाँ. The Calvary is a beautiful exchange happened. आणि ते क्रूस खांब एक खूप उत्तम असं करार होता, बदल होता. Oh, the Calvary is a place where beautiful exchange happened for eternity. आणि सर्व काळासाठी एक देवाणघेवाण त्या क्रूसावर झाली. The holy God देव पवित्र देव became a sinner for us. आपल्यासाठी पापी झाला. The holy God became a sin for us. जो पवित्र देव आपल्यासाठी एक पापी झाला. So we sinners can become the righteousness of God. आणि आपण जे पापी होतो ते धार्मिक ठरवले जावं त्याच्यामध्ये. My dear people, I want to tell you, नीतिमत्व ठरवलं. today I want to tell you, our righteousness is nothing about the righteousness of God. हमारा नीति महत्व परमेश्वर का नीति महत्व है. Amen. That his righteousness is our righteousness. आणि त्याचं नीतिमत्व जे आहे तेच आपलं नीतिमत्व आहे. Our good works cannot give us the status of righteousness. आणि आपले जे चांगली काम आहेत ते आपल्याला नीतिमान नाही ठरवत. Only the God's righteousness can become our righteousness. फक्त परमेश्वराचं देवाचं नीतिमत्व हे आपल्याला नीतिमत्व ठरवतं. That's why Jesus was so special from any other man that ever came in this world. आणि त्यामुळे प्रभू येशू एक विशेष होता या जगातल्या मनुष्यांपेक्षा. Because we all कारण आपल्या सगळ्यांकडे born as sinners in flesh.
आणि We all born as a sinners in flesh. कारण आपण सर्वजण पापी जन्मलो या शरीरात. But then we became righteousness because of the grace of God. कारण प्रभू येशूच्या देवाच्या कृपेने आपण नीतिमान ठरवलं गेलो. But if there is one flesh that came holy in this world is the body of Jesus. Amen. आणि ते एक शरीर आहे जे प्रभू येशूचं जे स्वर्गातून खाली आलं, जे पवित्र होतं. एक इंसान दुनिया में परमेश्वर का नीति महत्व से पैदा हुआ तो वो सिर्फ यीशु मसीह है. I mean, he is only one who came with the righteousness of God. आणि तो एकमेव असा होता ज्याने ज्याच्याकडे देवाचं नीतिमत्व होतं आणि तो या जगात आला. And that holy Jesus, आणि तो पवित्र प्रभू येशू, the Son of God, देवाचा पुत्र, became our representative on taking the punishment. आणि तो आपला प्रतिनिधित्व झाला, आपल्या जागेवर गेला ते शिक्षा भोगण्यासाठी. So that you and me can become the righteous children of God. जेणेकरून तुम्ही आणि मी नीतिमान ठरवावे, देवाचे नीतिमान लेकरू. So the prayers of Jesus was answered, that God made us one with Father. आणि प्रभू येशूची प्रार्थना होती ती स्वीकारली गेली, जे म्हणजे जसा प्रभू येशू आणि परमेश्वर एक होता तसा आपण एक आहोत. So today we are one with God, with Father, as how Jesus was one with Father. आणि आज आपण पण जसा प्रभू येशू पित्याबरोबर एक आहे तसा आपण परमेश्वराबरोबर प्रभूबरोबर एक आहोत. That is why today we don't need to beg anymore. आणि त्यामुळे आपल्याला काही गरज नाहीये आतापासून भिकाऱ्यासारखं मागण्याची. Religion teaches to beg. Religion teach us to beg. धर्म आपल्याला सांगतो की भिकाऱ्यासारखं मागण्यासाठी. But relationship with God teach us to receive everything. आणि पण जे देवासोबतचं संबंध आहे आपलं ते That teaches आपल्याला to receive everything out of faith. ते आपल्याला शिकवतं स्वीकारणं विश्वासाच्या द्वारे. आज हम परमेश्वर से भीख मांगना जीवन को हम बंद करने वाले. We gonna stop begging in the presence of God. आणि आपण आजपासून थांबवणार आहेत ते मागणं, भिकाऱ्यासारखं मागणी करणं. Because as many times we gonna beg. आणि किती जसं जसं खूप वेळा आपण ते म्हणजे मागतो, We are indirectly telling God. ते आपण अप्रत्यक्षरित्या सांगतो. We are telling God, आपण सांगतो अप्रत्यक्षरित्या. God, I don't believe you are my father. आणि आपण अप्रत्यक्षरित्या सांगतो की देवा की तू माझा पिता नाहीये. And indirectly we are telling, I am not your children. आणि तू मी तुझा पुत्र नाही. क्योंकि बच्चे लोग भीख नहीं मांगते, बच्चे लोग पिता से सीधा पूछते, पिता मेरे को चाहिए. कारण लेकरं त्यांच्या वडिलांना हक्काने मागतात, ते त्यांच्या वडिलांना भीक नाही मागत. And that is the prayer Jesus loves to hear from us. आणि हीच प्रार्थना प्रभू येशूला आवडते आपण करावे एक लेकरासारखं. And that is why Jesus said, आणि त्यामुळे प्रभू येशू म्हणतो that the kingdom of God देवाचं राज्य is suffered with the people who are forceful. जे हिंसात्मक आहेत, जे हल्ला करणारे आहेत, अशा लोकांचं ते देवाचं हम राज्य. हल्ला करने वाले लोग हैं, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं है. आणि आपण हल्ला करणारे लोक आहोत, भीक मागणारे नाही. We ask, Father, I need this. आणि आपण मागू शकतो हक्काने, पिता मला हे पाहिजे. आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं पिता से. आणि तुम्ही कोणती गोष्ट पिताशी विचारू शकता. You know, sometimes आणि I tell you a good example. आणि मी तुम्हाला एक उत्तम उदाहरण सांगतो. You know, my son, आणि माझा मुलगा sometimes he's asked for a small toy. आणि तो कधी कधी छोट्या खेळणी मागतो माझ्याकडे. Sometimes he will see a helicopter in the top, in the sky. आणि जेव्हा तो हेलिकॉप्टर बघतो आकाशात, और बहुत बार बोलते हैं डैडी एक बार हेलीकॉप्टर लेना है. आणि तो म्हणतो डॅडी एकदा हेलिकॉप्टर घ्यायचे. You see, he is not worried to ask anything to father. आणि तो चिंता नाही करत कुठल्या गोष्टीची मागण्यासाठी. छोटा चीज होने दे, बड़ा चीज होने दे, he is there. He knows that he has authority to ask to father. आणि तो कोणत्याही गोष्टीची विचार नाही करत त्याच्या पित्याकडे मला मागण्यासाठी. ते छोटी गोष्ट असून दे, मोठी गोष्ट. That is how we need to access our relationship with father. आणि हेच आपल्या महत्वाचं आहे, ते नातेसंबंध ठेवणं पित्याबरोबर. Our prayers should be based on the relationship that we have with God, आणि with father.
आपलं प्रार्थना ह्याच्यावर अवलंबून आहे त्या परमेश्वराबरोबर आपलं नातं काय आहे. Please remember this every time. प्रत्येक वेळेस ही गोष्ट लक्षात ठेवा. Your prayers should be based on the relationship you have with Father. आणि नेहमी ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, तुमची प्रार्थना आहे देवासोबत तुमचं जे नातं आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे. If you treat him as only God, जर तुम्ही त्या देवाला फक्त परमेश्वराला देव म्हणून म्हणता you will and you treat yourself as like a servant to God, आणि तुम्ही स्वतःला त्याचा एक दास म्हणून समजता, you will ask only small things. तुम्ही तेव्हा छोट्या छोट्या गोष्टी मागता. है ना? Mates, this is a Diwali time, right? This is a Diwali time. आणि हे दिवाळीचं एक सण In आहे. every house, mates will ask, थोड़ा bonus दे दो, थोड़ा. आणि प्रत्येक जण आपल्या मालकाला मागतो थोडासा बोनस. They won't say, give me this house. आणि ते कधी असं नाही म्हणत मला हे घर घेऊन द्या म्हणून. Give me just 10%, 20%. आणि आपण त्या मालकाला फक्त 20%, 10% मागतो. दास लोग big मांगते, छोटे चीज मांगते. We ask small things. Servants will ask small things. आणि दास लोक जे कामगार लोक हे छोट्या गोष्टी मागतात. But the sons and daughters will know that everything whatever Father has belongs to them. परंतु जे लेकरं आहेत ते त्यांना माहीत असतं जे काही पित्याकडे आहे ते सर्व माझं आहे. डैडी के पास छोटे चीज से बड़े चीज कितना चीज डैडी के पास है वो सब चीज हमारा है. वो पता है, they know that, children know that everything belongs to them. आणि जे पित्याकडे छोट्यापासून मोठ्या गोष्टीपर्यंत जे काय आहे ते सर्व माझं आहे हे लेकरांना माहीत असतं. They know that very well. आणि हे त्यांना विशेष करून माहीत You असतं. know why they know that very well? त्यांना काय हे खात्रीने माहीत असतं माहिती का तुम्हाला? Because the one who is the owner of all these things belongs to them. कारण ह्या सर्व गोष्टींचा जो मालक आहे तो त्यांचा स्वतःचा आहे. हमारे पिता से सब चीज हम मांग सकते क्योंकि पिता हमारा है. आणि आपल्या पित्याकडून आपण सर्व गोष्टी मागू शकतो कारण तो पिता आपला आहे. That's why we don't treat God like an ATM machine. आणि आपण देवाला एटीएम मशीन सारखं नाही वागू शकतो. How we treat ATM machine? आपण एटीएम मशीनला कसं वागणूक देतो? हम रोज जाके ATM machine को चुम्मा नहीं करते. We don't kiss the ATM machine every day, right? आणि एटीएम मशीनला जाऊन आपण चुंबन नाही घेत त्याचा. When we need money, take the money and we just go out. आणि जेव्हा आपल्याला पैशाची गरज असते आपण जातो, पैसे काढतो आणि येतो. God is not our ATM machine. आणि देव आपला एटीएम मशीन नाहीये. We ask everything to Father because we know that through Jesus, Father has become ours. आणि आपण परमेश्वराकडे सर्व काही मागू शकतो कारण आपल्याला माहिती आहे प्रभू येशूच्या द्वारे आपण त्याचे लेकर आहोत. That's why I told you the relationship with God is priority in our lives. आणि जे नाते संबंध आहे परमेश्वराबरोबर तुमचे हे खूप महत्वाचं आहे तुमच्या Why we need to pray every day? आणि का आपण रोज प्रार्थना करायला? Because prayer is an evidence that we have relationship with Father. कारण रोजची प्रार्थना एक साक्ष असते आपले देवाबरोबर असलेल्या नात्याची. That's why we always say this in our fellowship. We always use this word. आणि त्यामुळे आम्ही आमच्या सहभागितेमध्ये प्रत्येक वेळेस ही गोष्ट बोलतो. We don't pray to be with God. आपण प्रार्थना नाही करायची देवाबरोबर राहण्यासाठी. We pray because we are already with God. कारण आपण प्रार्थना करतो कारण आपण पित्याचे आहोत. हम परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना करते क्योंकि हम ऑलरेडी परमेश्वर के पास है. वी आर ऑलरेडी विथ फादर. आणि आपण प्रार्थना नाही करत परमेश्वराकडे पोहोचण्यापर्यंत जाण्यासाठी पण आपण कारण आपण ऑलरेडी त्याच्याकडे गेलेलो. बिकॉज थ्रू जीसस, कारण प्रभू येशूमुळे, थ्रू गॉस्पेल, त्याच्या शुभवर्तनामुळे गॉड बिकेम आर्स. पिता आपला झाला आहे. फादर बिकेम आर्स. पिता आपला झाला आहे. आज पिता हमारा हो गई. आमेन. ही बिकेम आर्स. तो पिता परमेश्वर आपला झाला आहे. That's why we can ask anything to him. आणि त्यामुळे आपण काही मागू शकतो त्याच्याकडे. Amen. Hallelujah. Amen. I want to ask you, how many people are ready to walk with that relationship with Jesus? आणि आज किती जण आहेत त्या नातेसंबंधामध्ये चालण्यासाठी तयार आहेत? All these days you would have thought, you would have treated God like some boss. आणि इतक्या दिवसापर्यंत तुम्ही परमेश्वराला एक मालक म्हणून समजत होता. But today, from today, पण आजपासून let the word of God turn your direction. देवाचं वचन तुमचं जीवन बदलते. That today let us treat God
because He's not just God, He's my Father. कारण देवाचं वचन तुमचं जीवन बदलते, कारण आतापासून तो फक्त देव नाही तुमच्यासाठी, तर तो तुमचा पिता आहे. वो दुनिया के लिए खुदा है, वो मेरे लिए पिता है. आमेन. आणि तो जगासाठी देव आहे, पण माझ्यासाठी तो पिता आहे. He might be God for the world, but for us He is our Father. आणि तो जगासाठी एक देव असेल, पण तो तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी एक पिता आहे. Amen. Hallelujah. Amen. I tell you, Hallelujah. today's word will change your direction in your relationship with Father. आणि आजचं वचन तुमच्या जीवनातलं एक दिशा बदलेल, ते नातेसंबंधासाठी पित्याबरोबर. The moment your relationship is changed, आणि जेव्हा तुमचं नातेसंबंध बदलतो पित्याबरोबर, your prayers will change. तुमची प्रार्थना बदलते. The way you see Father will change. ज्या दृष्टिकोनाने तुम्ही पित्याकडे बघता ते बदलते. Your identity will change. आणि तुमची ओळख बदलते. Your status will change. आणि तुमची स्थान बदलते. Your situations will change. तुमची परिस्थिती बदलते. Your circumstance will change. आणि तुमच्या परिस्थिती बदलते. Because now you are no more an ordinary man or an ordinary woman, but you are sons and daughters of God. Amen. आणि इथून पुढे तुम्ही फक्त सर्वसाधारण मनुष्य किंवा लोक नसणार, परंतु तुम्ही त्या देवाचे लेकरू असणार, मुलगा मुलगी असणार. Remember, that is our authority in Christ. आणि तुम्ही हे लक्षात ठेवा, हीच आपली अधिकार आहे प्रभू येशू. You are not like the ordinary people of the world. आणि तुम्ही सर्वसाधारण लोकांप्रमाणे नाही जे जगात आहे. You are sons and daughters of God in this earth. आणि तुम्ही देवाचे मुलगा आणि मुलगी आहोत या जगामध्ये. You know what does that mean? आणि तुम्हाला माहिती का याचा अर्थ काय? Means you are the God's representative, like how Jesus was the Father's representative. आणि तुम्ही ते देवाचे एक प्रतिनिधित्व आहे, जसं प्रभू येशू प्रतिनिधित्व करत होता. कैसे यीशु मसीह पिता का प्रतिनिधि था, आज ये दुनिया में हम पिता का प्रतिनिधि हो गए. आमेन. वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फादर. आणि आपण एक प्रतिनिधित्व आहेत स्वर्गीय पित्याचे. आणि आय वांट टू आस्क यू, आय वांट टू फिनिश यू हियर. आणि मला इथं संपवायचं आहे, इफ यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव्ह ऑफ फादर, आणि जर तुम्ही देवाचे प्रतिनिधित्व डू करणार यू आहात, थिंक गॉड विल लीव यू विथ युअर सिक लाईफ? आणि तुम्हाला असं वाटतं की देव तुम्हाला तुमच्या आजारपणात सोडून देईल? डू यू थिंक गॉड विल लीव यू लाईक दॅट? तुम्हाला तसंच ठेवलं असं नो, वाटतं ही का? वॉन्ट लीव यू. तो कधी तुम्हाला तसंच ठेवणार नाही. तो जीसस सोडणार वॉज नॉट सिक. नाही. प्रभू येशू कधी आजारी नव्हता. That means you will never be sick in Jesus' name. आणि ते याचा अर्थ की तुम्ही पण कधी राहणार नाही Jesus आजारी. never walked in sin, प्रभू येशू कधी पापात चालला नाही. because even so that you will never walk in sin. आणि ते ज्यामुळे तुम्ही पण कधी त्या पापात चालणार नाही. Jesus never walked in curseful life. आणि प्रभू येशू कधी शापित जीवन नाही जगला. That means even you will never walk in curseful life. आणि त्यामुळे तुम्ही शापात नाही जगणार. You know, I remember one beautiful word that I heard long back. आणि मला एक सुंदर वचन आठवलं जे मी ऐकलं होतं. There was a great evangelist called Reinhard Bonnke. He preached one beautiful word. He preached a beautiful word. आणि एक महान देवाचे अभिषिक्ता रेनॉल्ड बॉन्के, त्याने हे शब्द He said like this. आणि तो असा बोलला, Jesus didn't came to show what he can do. आणि प्रभू येशू आला नाही जगामध्ये तो काय करू शकतो हे दाखवायला. Jesus didn't came to live how he can live. आणि तो कसा राहू शकतो हे दाखवण्यासाठी प्रभू येशू नाही आला. Jesus came to show what you can do. आणि प्रभू येशू या जगात आला तर हे दाखवण्यासाठी की तुम्ही काय करू शकता. Jesus lived a life to show that how you can live a life when you are with Father. आणि प्रभू येशू आला ते दाखवण्यासाठी की तुम्ही कसं पित्याबरोबर राहू शकता. Jesus showed the pattern how our life will be when we have a relationship with Father. आणि जेव्हा आपल्या पित्याबरोबर नातं असतं आपण कसं असतो हे दाखवण्यासाठी प्रभू येशू आला. Hallelujah. Hallelujah. That means you can live exactly like how Jesus lived. आणि त्यामुळे जसा प्रभू येशू जगला तसंच सारखं तुम्ही जगू शकता. Because the secret is very simple. कारण त्याचं रहस्य सोपं आहे. You know what made Jesus to live like Jesus? आणि तुम्हाला माहितीये का Why Jesus lived like that kind of a life? आणि प्रभू येशू तसं जीवन जगण्याचा कसं जगला? Because he had someone called Holy Spirit inside him. कारण त्याच्याकडे एक गोष्ट होती ती म्हणजे पवित्र आत्मा
He was inside him. Holy And- Spirit was inside the body आणि of Jesus. पवित्र आत्मा त्याच्या आतमध्ये होता, त्याच्या शरीरात. Today I want to tell you आणि आज मला तुम्हाला सांगायचं, that Holy Spirit is not somewhere in heaven. आणि तो पवित्र आत्मा स्वर्गात कुठे That स्वर्गात नाही. Holy Spirit is here and He want to fill your life and my life. आणि तो पवित्र आत्मा आज इथं आहे, तो तुमचं आणि माझं जीवन भरून That टाकणार. is why Jesus said, आणि त्यामुळे प्रभू येशू बोलला, "It is good I am going, आणि हे चांगलं आहे मी जाणं, so that the promised Holy Spirit will come upon you all." आणि जेणेकरून मदतनीस पवित्र आत्मा येईल. Oh, hallelujah, because Jesus knew this. कारण प्रभू येशूला माहित होतं, The moment Holy Spirit will come upon us, जेव्हा तो क्षण जेव्हा पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल, we will start to live like Jesus. आपण प्रभू येशू सारखं जीवन जगण्यास सुरू करेल. That's why Jesus said, आणि त्यामुळे प्रभू येशू "The म्हणतो, one who believes in me जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो will do what I did, तो जे मी करतो तो ते करेल, and he will do more than what I did." आणि तो माझ्यापेक्षा अधिक चांगलं करेल. Many people take this verse only for miracles. आणि खूप लोक ही गोष्ट फक्त चमत्कारासाठीच धरतात. But Jesus is saying that for every dimension, for everything. आणि सर्व बाजूने हे देव बोलतो, सर्व गोष्टीमध्ये हे देव That यावं. means when Jesus said, "The one who believes in me, what I did," आणि जे प्रभू येशू म्हणतो, जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतो, he said he will do what I did. आणि तो ते सर्व करेल जे मी केले. That means if Jesus lived a holy life through Holy Spirit's power, even you can live a holy life. आणि त्याचा अर्थ म्हणजे प्रभू जर पवित्र जीवन जगू शकतो पवित्र आत्म्याद्वारे, तर तुम्ही जगू शकता. If Jesus can live a supernatural life through Holy Spirit, even you and me can live that supernatural life through Holy Spirit. आणि जसं प्रभू येशू अलौकिक जीवन जगला त्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, तसे तुम्ही आणि मी अलौकिक जीवन जगू शकतो. If Jesus carried the love of God through the Holy Spirit, even you and me can carry the love of God through the Holy Spirit. जर प्रभू येशू त्या पवित्र आत्म्याद्वारे परमेश्वराचं प्रेम घेऊन चालत शकत असेल, तर तसंच तुम्ही आणि मी त्याचं प्रेम घेऊन चालू. If Jesus had all the fruits of the Spirit through the Holy Spirit, I want to tell you, even you and me can carry all those fruits of the Spirit through the Holy Spirit. आणि जर प्रभू येशू त्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सर्व आत्म्याचे दान होते ते घेऊन, आत्म्याचे फळ होते ते घेऊन चालत होता, तर तसं तुम्ही आणि मी करू शकतो. Amen. Hallelujah. How Amen. many of you Hallelujah. want to live like Jesus this evening? कितने लोग को यीशु मसीह के जैसा जीना चाहते हैं? How many of you? Very simple. You need Holy Spirit. I need Holy Spirit. Amen. आणि हे सोपं आहे. तुम्हालाही त्या पवित्र आत्म्याची गरज आहे, मलाही I hope you will know the next question. आणि तुम्हाला माहिती असेल पुढचा प्रश्न How काय, many of you need the Holy Spirit? आणि किती जणांना पवित्र आत्मा Let हवा? us raise up this evening. आणि आज आपण उभं राहू त्यासाठी. Today, Holy Spirit want to fill our lives. Amen. आणि पवित्र आत्मा आज तुमचं जीवन भरणार आहे. As Holy Spirit gonna enter our lives, पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनामध्ये येणार आहे. we're gonna see the extraordinary move of God in our life. आणि एक अलौकिक देवाचं सामर्थ्य तुमच्या जीवनात बघणार आहे. I'm telling you, the family will see a change in you. आणि तुमचे कुटुंब तुमच्यामधला बदल पाहणार. It happened in my life. आणि ही गोष्ट माझ्या जीवनात पण I घडली. was one of the worst person in my family. आणि मी वाईट माणूस होतो माझ्या कुटुंबामध्ये. But today, if I am preaching the gospel, it is because of Jesus in my life. It is because of the Holy Spirit in my life. आणि आज मी प्रभू येशू सांगतो इथे, तर ही गोष्ट फक्त प्रभू येशूमुळे झाले, कारण प्रभू येशू माझ्या जीवनामध्ये If आहे. this alcoholist can preach the word of God, it's because of the Holy Spirit. आणि एक व्यसनी माणूस जो व्यसन करत होता तो प्रभू येशूला प्रकट करू शकतो, ते फक्त झालं प्रभू येशू. If this liar can speak the truth, it's because of the Holy Spirit. आणि हा खोटा बोलणारा मनुष्य खरा प्रभू येशूला प्रकट करू शकतो, ते फक्त झालं प्रभू. I tell you, it's because of the Holy Spirit. Amen. आणि हे फक्त पवित्र आत्म्यामुळे झालं. And today that Holy Spirit want to change your lives too. आणि ते पवित्र आत्म्याला आज तुमचं जीवन पण बदलाय. Holy Spirit is not a police inspector. आणि पवित्र आत्मा हा एक पोलिसासारखा नाहीये To check whether we are good or wrong. आपण चांगले आहोत की वाईट आहोत. Holy Spirit is not a judge to decide whether we are sinner or righteous. आणि पवित्र आत्मा कधी आपण पापी आहोत किंवा पवित्र आहोत हे कधी
हे But you know ठरवत what नाही. is the position Jesus gave for Holy Spirit? आणि तुम्हाला माहिती का प्रभू येशूने काय जागा दिली पवित्र आत्म्याला? Jesus said, a helper will come. आणि प्रभू येशू बोलला एक मदतनीस येईल. हमको मदद करने वाला है पवित्र आत्मा. Amen. He is a helper for us. आणि पवित्र आत्मा एक मदतनीस आहे In आपल्याला. all our weak situation, He is our helper. आणि आपल्या सर्व कमकुवत गोष्टीमध्ये. A helper who will change our weakness to strength. आणि आपल्या सर्व कमकुवत गोष्टींमध्ये तो आपली ताकद बनणार आहे. A helper who can change our worst life into a blessed life. आणि तो मदतनीस आपल्या शापित जीवनापासून आशीर्वादित जीवनाकडे आपल्याला नेणार आहे. So let us close our eyes this evening आणि आपण आता आपले डोळे बंद and करू let ask that Lord, Father, give me the Holy Spirit this evening. आणि आपण आज त्या पित्याला मागू, पिता मला आज तुझा पवित्र आत्मा दे. Fill me with your Holy Spirit this evening. मला भर तुझ्या पवित्र आत्म्याने. Lord, we pray in the mighty name of Jesus. पिता आम्ही प्रभू येशूच्या नावात प्रार्थना करू. Oh Lord, we know why Jesus was special, because He carried the Spirit of God inside Him. आणि आम्हाला माहिती आहे पिता प्रभू येशू का विशेष होता, कारण तो तुझा आत्मा घेऊन चालायचा. Today we are asking for the same Holy Spirit to touch our life this evening. आणि आज आम्ही तोच पवित्र आत्मा मागतोय तुझ्याकडे आमच्या जीवनात स्पर्श करून. Rakhamashantere ratiri miradaraba. Oh, आ पवित्र आत्मा, हालेलुया. हा पवित्र आत्मा, हा पवित्र आत्मा, हा पवित्र आत्मा. हम सब गाएंगे हालेलुया. ओ पवित्र आत्मा, हा पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हा पवित्र आत्मा. Yes, Lord. आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा. ओ रामशे के तेरे बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lord, I speak the fire of the Holy Spirit upon them. In Jesus' name. Oh, let them be filled with the power of the Holy Spirit this evening. Oh, Lord, we cast away every chains of the enemy. I speak the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अग्नि इनके ऊपर प्रवेश होने दे यीशु मसीह के नाम से. In the name of Jesus. Oh, Ramashikiti Nalatirema. In the name of Jesus. हर परमेश्वर every fear, हर चिंता, हर दुख यीशु मसीह के नाम से आज आपका प्यार, आपका शांति उनके ऊपर प्रवेश होने दे यीशु मसीह के नाम से. Lord, thank you, Lord, for my brothers in the name of Jesus. In Jesus' name, I speak the presence of God. Lord, I speak the fire of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Lord, let your presence touch them. In Jesus' name, let the fire of God touch their lives in the name of Jesus. हर कमजोर समय से आपका परमेश्वर, आपका उपस्थिति और आपका हेल्पिंग इनके ऊपर आने दे यीशु मसीह के नाम से. In everything that they are struggling, in Jesus' name, I speak the presence of God. In Jesus' name. Oh, Rasha Kacherebe. पवित्र आत्मा, पवित्र Oh, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
You know, the Spirit of God is a fireful spirit. He is a spirit of fire. आणि देवाचा पवित्र आत्मा हे अग्निसारखा आहे. आज परमेश्वर का अग्नि बहुत चीज को आपके जीवन में it is burning every works of the devil in your life. आणि परमेश्वराचा अग्नी आज तुमच्या जीवनातली खूप गोष्ट जाळत आहे. Many years your family was chained by devil. He chained your family. आणि खूप वर्षापासून सैतान तुमच्या कुटुंबाला बांधतोय. हर बंधन को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का अग्नि तोड़ने वाला है. Today the fire of God is going to break every chains in the name of Jesus. आणि परमेश्वराचा अग्नी आज ते सर्व बंधन येशूच्या नावात तोडतोय. Receive the fire of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याची अग्नी What स्वीकारा. the word of God says. आणि देवाचं वचन When सांगतं He comes upon you, जेव्हा तो तुमच्यावर येईल, when Holy Spirit comes upon you, जेव्हा पवित्र आत्मा you तुमच्यावर will येईल, receive power. तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. Receive the power in the name of Jesus. आणि तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल प्रभू Receive येशूच्या the नावात. power in the name of Jesus. सामर्थ्य स्वीकारा प्रभू येशूच्या नावात. ये आपका ताकत नहीं, यीशु मसीह का ताकत आपके अंदर प्रवेश होने वाले यीशु मसीह के नाम से. शेके चाला राजी रिमी. ओ आप पवित्र, ओ आप पवित्र, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा. The word of God says, देवाचं वचन सांगतं the same spirit सारखाच आत्मा that raised Jesus from the dead प्रभू येशूला मरणातून जीवन केलं, is the same spirit that is going to live inside you. ते सारखाच पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये आहे. Today, He will raise you up from every dead situation. आणि तो तुम्हाला सर्व मेलेल्या परिस्थितीतून जिवंत करणार How आहे. Holy Spirit raised the dead body of Jesus and bring Him back to life. आणि जसा पवित्र आत्म्याने त्या मेलेलं प्रभू येशूचं शरीर जिवंत केलं, Today, He is raising all your dead situation back to life in the name of Jesus. आणि तसाच तो पवित्र आत्मा तुमची सर्व मेलेली परिस्थिती पुन्हा जीवन फुंकून जिवंत करणार Every आहे. dead situation in your life is raising up back in Jesus' name. आणि प्रत्येक मेलेली परिस्थिती ही जिवंत होणार आहे प्रभू येशूच्या Every नावात. blessings that was dead is raising up in the name of Jesus. प्रत्येक मेलेली आशीर्वाद जिवंत होणार आहे प्रभू येशूच्या नावात. When the Spirit of God moves, जेव्हा देवाचा आत्मा चालतो, He raises all dead situation back to life. तो प्रत्येक मेलेली परिस्थिती जिवंत करतो. Today, receive the life back again in the name of Jesus. ते जीवन स्वीकारा प्रभू येशूच्या नावात. Today, receive the resurrected life of Jesus into you in Jesus' प्रत्येक name. पुनरुत्पन्न जीवन स्वीकारा तुम्ही. Thank you, Lord, for your Spirit moving mightily. तुला धन्यवाद देतो पिता, तुझं आत्मा इथं आहे. I'm telling you, today is the end of sickness in your life. आज मी तुम्हाला सांगते तुमच्या शरीरातला आजारपणाचा शेवटचा दिवस आहे हा. Today is the end of problems in your life. हा शेवट आहे तुमच्या जीवनातल्या समस्या. Today is the end of curse in your life in Jesus' name. प्रत्येक शापाचा हा शेवटचा दिवस आहे. From today you will experience the power of God manifesting through you and inside you in the name of आज Jesus. तुम्ही प्रभू येशूचं सामर्थ्य पाहणार आहे, तुमच्या जीवनात प्रकट होणार आहे. Today God is filling you with supernatural faith inside you. देव आज तुम्हाला अलौकिक अशा सामर्थ्याने भरणार आहे. Not the faith that trembles, but the faith that will tremble devil in the name of Jesus. असा विश्वास नाही जो अडखळणार आहे, तर तो एक सरळ विश्वास इतना देणारा दिन आहे. शैतान तुम्हारा विश्वास को हिलाया, बट आज परमेश्वर ऐसे विश्वास आपके अंदर देने वाले है, वो विश्वास शैतान को हिलाने वाला है. That faith inside you will tremble devil in the name of आणि Jesus. तो विश्वास तुमच्या जीवनातला सैतानाला हलवून सोडणार आहे. All these days devil trembled your faith, इतके दिवस तो सैतान तुमच्या विश्वासाला त्रास देत होता, but today God is giving you his faith, पण परंतु आज परमेश्वर तुम्हाला त्याचा where विश्वास your देतो. faith will tremble devil from today. आणि आजपासून तुमचा विश्वास त्या सैतानाला त्रास देईल. Sheke marike tira, or Rama Shantalara. All these days situations trembled your faith. आणि प्रत्येक
प्रत्येक परिस्थिति आपको विश्वास को हिलाया, बट आज आपका विश्वास परिस्थिति को हिलाने वाला है. हालेलुया. शेके मेरा ठीक तेरे बरा तेरे मारा ताला रामा शेकी तेरे. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद. Oh, we thank you for your presence this evening. धन्यवाद देतो पिता तुझ्या Oh, उपस्थितीबद्दल. we lift your holy name. आम्ही तुझ्या नावाला Can उंच we all करू. thank Jesus this evening? तुम्ही धन्यवाद देऊ I tell शकता you, त्या पित्याला. आज बहुत चीज परमेश्वर आपके जीवन में खत्म कर दिया. He's finished many things in your life today. आणि खूप गोष्टी त्याने संपवून टाकले और तुमच्या बहुत चीज जीवनात. को परमेश्वर नया शुरुआत कर दिया आज. आणि खूप अशा नवीन गोष्टी तुमच्या जीवनात देवाने Today is the केल्या. end of many things in your life. आणि आज अशा अनेक गोष्टींचा शेवट आहे तुमच्या Today is जीवनात. the end of devil's work in your life. आणि आज शेवट आहे त्या सैतानाच्या प्रत्येक कामाचा And तुमच्या today is the जीवनात. beginning of God's work in your life. आणि आजपासून देवाच्या नवीन कामाची सुरुवात आहे तुमच्या जीवनात. ओ शैतान का काम आज से खत्म हो रहा है और परमेश्वर का काम आज से शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम से. Yes. Shela reki nana tela re 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 bao reki shantare be. Thank you Lord for your mighty presence that's moving this evening. धन्यवाद देवा तुझा उपस्थिती इथे Oh, we आहे. lift your name. तुझ्या पवित्र नामाला आम्ही उंच करतो. In Jesus' name we pray. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. Amen. 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 May the Amen. love of Father आणि देवाची प्रीती and the grace of Son Jesus आणि प्रभू येशूची कृपा and the sweet fellowship of the Holy आणि Spirit पवित्र आत्म्याची सहभागिता be with us forever and ever. सर्व काळ आपल्या सोबत असो. In Jesus' name. येशूच्या नावात. Amen. 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 Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की. जय. Amen. I tell you, today is the end of devil's work in your life. आणि मला तुम्हाला सांगायचं आज शेवट आहे सैतानाच्या सर्व कामाचं तुमच्या And जीवनात. today is the beginning of God's work in your life. आणि आज सुरुवात आहे नवीन सर्व कामांची देवाची तुमच्या So जीवनात. विश्वास से स्वीकार कर लो क्योंकि आज से परमेश्वर का काम शुरू हो गया हमारे जीवन में. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Stop begging आणि मागणं सोडून द्या and भिकाऱ्याकडे. start receiving from Father. तर स्वीकारणं सुरुवात करा Because पित्याकडनं. Father's heart is to give everything for you. कारण देवाचं पित्याचं हृदय आहे तुम्हाला सर्व देण्याचं. क्योंकि पिता के पास एक ही उत्तम पुत्र था, वो पुत्र को हमको पिता दिया. He gave the best Jesus for us. आणि उत्तम असा प्रभू येशू त्याने आपल्यासाठी दिला. If he can give Jesus for us, what not he will say no to our prayers. आणि जर तो आपल्याला प्रभू येशू देऊ शकतो आपल्यासाठी तर तो का कोणत्या गोष्टी So देणार. God bless you all. Live a life of God's son and daughter in this world. आणि देव तुम्हाला आशीर्वादित करू आणि आजपासून तुम्ही देवाचे लेकरांप्रमाणे जीवन Amen. जगा. Hallelujah. Amen. कितने Hallelujah. लोगों को विश्वास है कि आज तुम how many of you believe that today is the end of problems in your life? आणि तुम्ही किती लोक असे विश्वास ठेवता की सैतानाचे Oh, I tell you, कामाचं शेवट आहे आज. devil already ran away. आणि सैतान पळून वो गेला बहुत दूर भाग के गया. आणि तो पहिलाच पळून गेला. क्योंकि आपके घर के अंदर आज ऐसे व्यक्ति है उसके सामने कोई नहीं लड़ाई कर सकते. No one can battle against this man. He is the King of Kings and the Lord of Lords. आणि तुमच्या घरात असा व्यक्ती आहे जो ज्याच्या सोबत कोणी युद्ध करू शकत नाही कारण तो सर्व समर्थी देव आहे. तो देवादी देव राजांचा Oh, राजा आहे. because he is the Lord of the whole universe. आणि तो देव आहे सर्व ब्रह्मांडचा. Amen. So God bless you all. आणि देव तुम्हाला So आशीर्वाद November 3rd is our first year of our anniversary of our ministry. आणि नोव्हेंबर 3 ही पहिलं वर्ष आहे आपल्या चर्चचा So I'm अॅनिव्हर्सरी. telling this in advance so that please keep, it's on Monday. It's